After knowing core marketing concepts, next we must know the meaning of holistic marketing concepts. ಸಮಗ್ರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. Holistic marketing refers to a marketing strategy that considers the whole of a business. It creates a united and positive business image. So, it encourages customers to purchase a business products and services rather than going to a competitor. Holistic marketing considers a business all its business and all its parts. It sees a business as one entity. As a result, it gives a shared and aim and purpose for each activity within a business. Holistic marketing understands all different parts of business need to work together to operate at its optimum. This is the simple meaning of the holistic marketing concept. ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. Then what do you mean by holistic marketing concept? This refers to a marketing strategy that considers the whole of a business. It creates united and positive awareness. So it encourages customers to purchase the goods and services at a business rather than going to a competitor. Then holistic marketing is a scope and complexities of marketing activities. The 4 broad concepts of marketing activities are relationship marketing, integrated marketing, internal marketing, and performance marketing. These are the 4 main activities taken into consideration in case of holistic marketing. Then under this aspect, then what do you mean by relationship marketing? Relationship marketing means keeping goods relations with people and organizations for the success of the firm marketing activities. Relationship marketing aims long-term relationship with related people and organizations to earn and retain their business. The key constituents of relationship marketing are employees, marketing partners, members of the financial supporters, and the customers. In order to develop good relationship with the above constituents, understanding capabilities of stakeholders is required. Apart from this, their needs and desires are also required. Keeping good relation with customers and focusing on product and channels, the firms are achieve profitable growth. This is the first element in case of integrated marketing, that is relationship marketing. Second one, integrated marketing. Integrated marketing is a program to create, communicate, and deliver value to consumers. The marketing activities are classified as marketing mix tools of 4 P's like product, price, promotion, and physical distribution. This comes under integrated marketing. Next one, internal marketing. Holistic marketing comprises internal marketing. Internal marketing is hiring, training, and motivating the employers who want to serve the customers and company. Internal marketing is more important than external marketing. There are 2 levels in internal marketing. In first level, there should be good coordination between sales force, advertising section, customer service, product management, and marketing research, and also they must work together. In second level, other departments should think of customers. This is called internal marketing. Next one, performance marketing. Performance marketing means
looking towards the performance of returns to the business from marketing activities and also their legal, their ethical, their social and environmental effects. The top level management examine all these factors and also looks after market share, customers, loss rate, product quality, etc. This is the main points you kept in remember about the holistic marketing concept and what it indicates, what it includes. This is the short notes, or maybe they may be asked some of the questions in case of the holistic marketing. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಮಗ್ರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ವ್ಯವಹಾರದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಂಚಿದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮಗ್ರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ರಚನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಮಗ್ರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು? ಆಂತರಿಕ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಏಕೀಕೃತ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ 4 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಂತರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಂತರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಈ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಅದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅನಂತರ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ಬೋದು, ವಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಏಕೀಕೃತ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಿಶ್ರಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಿಶ್ರಣವು ಪ್ರಮುಖ 4 ಪಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. 4 ಪಿಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು, ಬೆಲೆ, ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ ಅವಕಾಶ. ಈ 4 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವು ಆದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳದಾವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು,
ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾಲುಗಾರರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಈ 4 ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸಮಗ್ರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೇನು, ಸಮಗ್ರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.